देश विदेश ਵਿੱਚ बैठ के डी पंजाबी देख रहे दर्शकों का निघा स्वागत है। प्यारे दर्शकों, तुसीं जाणदे हो कि भारत विभिन्नतावां वाला देश है। भारत दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ रंगां नस्लां धर्मां दे लोग रहिंदे आ, जिन्हां दा अपना अपना पहरावा, अपनी अपनी बोली, अपना अपना खाण पीण ते बहुत सारियां विभिन्नतावां हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, एक ही तरह का खाण पीण है, एक ही तरह की संस्कृति है। इत्थों तक कि कुदरती विभिन्नता भी बहुती नहीं पाई जाती, आम तौर पर भूगोलिकता भी इक्को जी होंदी है। पर भारत इन्ना खुशकिस्मत देश है कि कश्मीर तो कन्याकुमारी तक विभिन्नतावां की लड़ी लगी हुई है। जिथे असीं ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्मां नस्लां रंगां जातां नाल संबंध रखते हैं, उत्थे साडीआं संस्कृतियां, लोक नाच, खाण पीण सब कुछ दे विच बहुत ज़्यादा वखरेवा है। एक पासे साडे विशाल मैदान ने, एक पासे पर्बतां नाल लदियां होईयां चोटियां ने, एक पासे खुले रेगिस्तान ने और एक पासे समुद्रां दे कंढिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, गहरे समुद्रां ਦੇ ਉੱਤੇ वसे हुए साडे लोग ने। सो इस तरह ਦੀਆਂ विभिन्नतावां वाला देश खुशकिस्मती इस गल ਦੀ है कि ਉਹ एकता ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਏਕ ਭਾਰਤ श्रेष्ठ ਭਾਰਤ। इस विषय के उत्ते सांझ पाउण वास्ते असीं दो मेहमान बुलाए ने। मेरे बिल्कुल नाल बैठे ने श्री नितिन भारद्वाज जी, लवली यूनीवर्सिटी डिप्टी डीन के अहुदे ते काम कर रहे हैं और नाल दी नाल डिवीजन ऑफ यूथ अफेयर्स के हैड ने। वैलकम जी तुहाडा स्टूडियो दे विच। ਜਿਹੜੇ दूसरे मेहमान ने श्री मनु पाल जी, ये उगे पत्रकार ने, दैनिक जागरण में काम कर रहे हैं और पत्रकारिता के खेत्र में काफ़ी इन्हां दा तजर्बा है। सो दोनों ही मेहमानों नूं जीओ है कहंदे होया असीं प्रोग्राम नूं शुरू करते हैं। पर प्रोग्राम नूं शुरू करन तो पहला केंद्र सरकार द्वारा बनाई हुई एक छोटी जी 1.5 मिनट की जी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वो तुहाडे नज़र करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये मिट्टी हमारी पहचान है, भारत की मिट्टी अलग अलग कई तस्वीरों में बटी हुई, फिर भी एक रंग है हमारी पहचान। एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब आंध्र प्रदेश में बनी चूड़ियां पंजाब के घर आंगन में छलकती हैं, जब कश्मीर का केसर तमिलनाडु के जायकों में रंग भरता है, जब महाराष्ट्र का कांदा पोहा उड़ीसा की थालियों में सजता है, जब भाषा में पंजाबी, गुजराती, तेलुगु और मलयालम, पर गूंज में वंदे मातरम। उस एकता की गूंज का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब एक मणिपुरी बहन अपने मध्य प्रदेश के भाई की कलाई पर विश्वास की राखी बांधती है, जब दिल्ली का कोई बेटा अपने सिक्किम के दोस्त को अपनी मां के हाथ की बनी रोटियां खिलाता है, जब गांव की कोई बेटी ओलंपिक्स में स्वर्ण जीत कर लाती है, तब पूरा देश उत्सव मनाता है। उस उत्सव के उल्लास का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब भारत मां की रक्षा का जज्बा लिए एक बेटा सरहद पर जाता है और इस देश के लिए लड़ते लड़ते इसी मिट्टी में मिल जाता है, उस मिट्टी से जो तस्वीर बनती है वो है हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो छोटी जी फिल्म ने एक बहुत ही वधिया नज़ारा साड़ियां अखां दे सामने पेश किया कि किस प्रकार असी ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां दे विच रहिंदियां होइयां, ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यां दे विच रहिंदियां होइयां एक दूसरे नूं जान सकते हैं और किस तरह सांझे त्यौहार, सांझियां रीतां रस्मां करके असी होर भी भावनात्मक तौर पर एक दूजे के नेड़े आ सकते हैं। प्रोग्राम नूं शुरू करदे हां, चलदे हां सब तो पहला मनुपाल जी वल। मनुपाल जी, जिवें भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रोग्राम अनाउंस किया 2015 दे विच, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मैं जानना चाहुंदा कि ब्रीफ दे दसो ये प्रोग्राम है की? सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए ने जी, महान साडे देश दे, जिन्हां ने आज़ादी की लड़ाई
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ, ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਏਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਤਨ ਜੀ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਦੇਖੋ, ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ AICT ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੋਲ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾਪਣ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਟੇਟ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਗੇ, ਕਲਚਰਲੀ ਵੀ ਜਾਣਨਗੇ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਨਗੇ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਗੇ, ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਜਾਣਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾਪਣ, ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਓਪਰਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਓਪਰਾ ਸਮਝਣ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ LPU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 49 ਬੱਚੇ ਤੇ 5 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਦਿਨ ਲਈ ਰੁਕੇ ਨੇ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 4 ਤੋਂ 5, 6, 7, 8 5 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ। 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ LPU ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਚਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ, ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲੀਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ।
ਇਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜੀ ਉਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੋ ਕਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਸੋਲਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਬੱਸ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੀਗਾ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਅਲ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖੇਡਣੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੱਠੂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਂਸਿੰਗ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ, ਵਾਲੀਬਾਲ, 5 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਅਮਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਅੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿਖਾਏ ਗਏ। ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਔਰ ਸਾਗ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੱਕੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਲੱਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਟ ਪਾਪੜੀ, ਦਾਲ ਲਾਉਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਗਈ। ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਲੰਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਫ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਧਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਏ ਤੇ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਪਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕੱਢਣੀ ਸਿਖਾਈ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਖਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਗੋਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਲਚਰਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੰਠਸਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਗ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾਪਣ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਦੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਰੀਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ LP ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। I'm so happy to be here because I'm here by the help of my director V.V. Nageshwara Garu. He's made a pleasant thing to experience all these things in the Punjab. When I listen the word Punjab, it gives me a lightning in my mind about the dance, about the emotions, about the hospitality of Punjab people. It's so caring. All these 5 days we experienced all the caring, emotions and the hospitality, food and so well. And the coordinators on all the people's facilitated all the things. When we started our trip to Punjab, and to come Punjab we also have studied about Punjab. Literally
first we know when we listen to word Punjab, we just get the name Bhangra dance. So I thought to learn Bhangra dance, and I have learned when I came back, when I came to Punjab. ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋਏ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਟੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੀਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਕਾਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵਲੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਥਰੂ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਈਵ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਨਾ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਖਰਚ ਕਿਹਨੇ ਬੇਅਰ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, AICT ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਸੀਵਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ NGOs ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਖੇਤਰਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਖੇਤਰਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਆਦਮੀ ਕੰਪੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਖੇਤਰਵਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤਰਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਤਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਨੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਔਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਨ ਆਫ ਦਾ ਸੋਇਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਲੀਕੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ? ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਨੋ ਯੋਰ ਤਿਰੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਬਾਰੇ, ਝੰਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ, ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟਿਵ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੈਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, 75ਵਾਂ ਸਾਲ, ਉਹ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੂਰੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ
ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਨਿੱਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਕੇਗਾ। ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ 75ਵਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੋ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਓ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਜ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੇ ਨਾਈਟ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦਿਨ ਢਲਣ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਸਾਡੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਯੂਥ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਗੈਰਾ 2-3 ਸਟੇਟਸ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਲਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਰਲ ਕਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।